المرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري، جميع سلسلة الطريقة الشاذلية وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين الدنيا والآخرة، بنية القبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan sama-sama baca Hizbul Bahar. Sebelum kita mulakan bacaan kita, karangan Al-Imam Ibn Athaillah, Hizbul Bahar karangan Al-Imam Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'ma hasbu hasbi tansuru man tasha'u wa antal azizul rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسقر لنا هذا البحر كما سقرت البحر لموسى وسقرت النار لإبراهيم وسقرت الجبال والحديد لداود وسقرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حامين عين سين خاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. InsyaAllah petang ini dan bermula daripada awal Ramadan ini kita akan membaca setengah jam sebelum maghrib. Pertama kita akan bacakan Hizbul Bahar karangan Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah itu kita akan membaca kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus karangan Al-Imam Al-Allamah Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat baik untuk susunan bagi ilmu tazkiyatin nafs atau ilmu tasawuf. Dan ianya merupakan kitab yang lebih kecil sedikit dibandingkan dengan kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan disusun dalam bentuk hikmah-hikmah, ucapan-ucapan nasihat yang mengubati hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh muhaqqiq kepada kitab Tajul Arus ini yang mencetakkan Darut Taqwa ni, Dr. Muhammad daripada Dr. Muhammad Yasir Al-Qadmani, iaitu yang meletakkan takris ataupun ujian bagi kitab ini. Beliau menyebutkan bahawa Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar Salim hafizahullah ta'ala telah memberikan nasihat kepada beliau untuk membaca kitab ini, sehingga disebutkan oleh beliau Kutubul Imam Al-Ghazali wal Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad wal Imam Ibn Athaillah wal Imam Sya'rani tusri'u fi tanwir al-qalbi. Kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani ini mempercepatkan untuk menerbitkan ataupun mencahayakan hati. Jadi ini kalam nur yang disebutkan panduan bagaimana ahli nur mendapatkan nur. Maka mereka menunjukkan kepada kitab-kitab ahli nur bagi menyampaikan kepada tanwir al-qalb, hati kita ini. Dan dengan sebab hati kita tidak bercahayalah, terhalang daripada kita dengan ilmu, terhalang daripada kita ini dengan asrar dan juga seumpamanya. Al-Imam Abu Muhammad Ali ibn Abdullah ibn Ahmad Baras Al-Hadrami Asy-Syafi'i wafat pada tahun 1094 Hijriyah. Dalam kitab beliau, syarahan hikam beliau disebutkan bahawa dalam kitabnya Shifa'us Saqam wa Fathi Qazainil Kalam atau Qazainil Kalim fi Ma'anil Hikam, banyak diambil daripada kalam Al-Imam Ibn Athaillah daripada kitab ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman, insya-Allah sepanjang Ramadan ni kita akan membaca kitab ini insya-Allah Ta'ala. Jadi kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus ini kitab yang benar-benar mengambil nama dengan tempat tersebut. Dia adalah mahkota bagi para arus, iaitu pengantin yang padanya terdapat perkara yang membersihkan dan menyusun nafsu-nafsu seorang manusia tersebut. Sebab itu disebutkan oleh Buzrujumih di mana dia menyiapkan kitabnya Amsal dan disusun kitab tersebut dengan bab-babnya. Maka dia kata laisal ajabu mimman hafidha hadhihi al-amsala fasara aliman.
Tidak ajaib, dia kata. Kalau seseorang menghafal misal-misal ataupun perumpamaan yang aku susun dalam kitab beliau ini, dalam kitabnya ini, itu tidak heran katanya kalau dia jadi alim. Wa innamal ajabu mimman hafidhaha wa lam yasir alim. Yang ajaibnya dia hafal tapi tak jadi alim. Hafal tidak jadi alim. Macam tu jugalah kalam ini disebutkan oleh Al-Allamah Turtushi rahimahullah ketika mana dia menyiapkan kitabnya Sirajul Muluk. Dia kata laisal ajabu mimman qara'a hadzal kitaba wa sara muhazzaban kamila. Tidak heran kalau orang baca kitab Sirajul Muluk karangan Turtushi, karangan beliau, akan jadi orang yang tersusun pada jiwa pribadinya sempurna. Innamal ajabu mimman qara'ahu wa lam yasir muhazzaban kamila. Tapi yang ajaib membaca kitab ini tetapi tidak menjadi orang yang tersusun, yang tidak jadi terhias hatinya dan bersih hatinya dan sempurna. Itu jugalah yang membaca kitab Tajul Arus ini. Laisal ajabu mimman qara'a hadzal kitab wa sara muhazzaban kamila. Walakin al-ajabu mimman qara'ahu wa lam yasir muhazzaban kamila. Tapi tak jadi orang yang ahli sufi. Jadi sufi adalah mengamalkan dengan perkara yang membersihkan jiwa, bukan hanya sekadar membanyakkan bacaan kitab tasawuf tetapi tidak beramal dengan ilmu kesufian tersebut. Dan kemudian disebutkan tentang pujian bagi kitab ini sangat banyaklah. Jadi insya-Allah kita akan terus masuk kepada perbahasan kitab, karena kitab ini sudah memadai daripada muqaddimah ini. Dan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ma'ruf la yu'arraf, yang telah terkenal tidak perlu diperkenalkan, tetapi ada orang yang tertutup mata hatinya daripada melihat kelebihan dan kebaikan beliau, lalu menolak juga kitab-kitab karangan beliau. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Athaillah guru kepada Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, dan guru kepada a'immah dan para ulama besar di Al-Azhar Asy-Syarif pada satu ketika dulu. Dan beliau murid kepada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, dan murid juga sempat belajar dengan Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Ali ibn Abdullah Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wafat, beliau sempat bertemu dengan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan belajar dengan beliau. Tetapi yang lebih beliau mengambil faedah yang banyak adalah daripada Sayyidina Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Dan beliau terusnya menjadi khalifah bagi tariqah Syadziliyah setelah Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Dan ini adalah ajdaduna fit tariq. Ini adalah datuk-datuk kita dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sanad kita bersambung dengan Sayyidina Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah, dan juga Maulana Al-Arif Billah Syekh Yusri hafizahullah, dan juga dengan para guru kita yang lain. Karena Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, bersambung sampailah kepada Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dalam sebahagian nuskhah disebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ada nuskhah yang sebut macam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Alimul Amilu Al-Jami'u baina ilmai syari'ati wal haqiqah. Telah berkata Syekh Al-Imam Al-Alimul Amil Al-Jami' baina ilmai syari'ati wal haqiqah, yang mengumpulkan di antara dua ilmu syariah dan haqiqah, Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, wa afadha alaina wa ala al-muslimina min barakati ulumihi, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini mungkin daripada nuskhah yang telah ditulis oleh muridnya beliau. Karena jaranglah para ulama menulis kitab dan memuji diri sendiri dengan Syekhul Alim Amil Al-Jami' baina tariqatain Syariah wal Haqiqah, jaranglah. Tapi kalau dia buat dulu pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada al-i'tiraf bil haqiqah,
Ini membenarkan dengan hakikah. Dan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi yang lebih kuatnya yang menulis ini adalah murid beliau ataupun nasakh, penulis kitab ini yang yang menyalin semula kitab, menyebutkan dengan sifat-sifat tadi kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Sayyidina Al-Imam, ayyuhal abdu utlubi taubata min Allah Ta'ala fi kulli waqtin. Wahai hamba, tuntutlah taubat daripada Allah Ta'ala pada setiap waktu. Beliau memulakan dengan sebutan hamba adalah untuk menjelaskan bahawa kita ini tidak ada apa-apa. Karena hamba, al-abd di sini alif lam adalah dimaksudkan dengan abdullah. Ini ayyuhal abd, yakni abdullah. Abdullah, wahai hamba Allah, tuntutlah kamu taubat daripada Allah. Karena kamu hamba Allah, maka tuntut taubat daripada Allah fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Maksudnya tidak yaftur, tidak akan ada sedikit pun istilah orang tadi jadi malal ataupun menjadi bosan daripada meminta taubat. Setiap kali melakukan kesilapan, maka disediakan dengan taubat dengan segera. Dan karena orang yang diberikan dengan kebosanan ataupun malal, kata ulama, al-malalu min kawadhibil akhlaq. Malal itu adalah daripada kawadhibil akhlaq, maksudnya daripada akhlak-akhlak yang mendusta, akhlak-akhlak yang tidak baik maknanya. Jadi al-akhlaq, al-malal min kawadhibil akhlaq. Jadi perlu untuk seorang tadi tidak rasa bosan bagi meminta taubat daripada Allah pada setiap waktu. Fa inna Allah Ta'ala qad nadabaka ilaiha. Nadabaka ilaiha dengan makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nadabaka ilaiha ay hassaka watlub wa talaba minka wa da'aka li fi'liha. Ini Allah menyuruh, menuntut kepada kamu dan menyeru kepada kamu untuk melaksanakan taubah. Tamam? Kalau itu dalam Quran Allah Taala sebut faqala ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a. Allah suruh. Jadi hamba yang tidak mengikuti arahan pada ketika ini, maka dia telah biadab dengan Rabbul Jalil ketika melakukan dosa, tidak segera dengan taubat. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi taubat makna dia apa dia? Taubat maknanya ar-ruju' an kulli mazmumin syar'an ila ma huwa mahmud. Yaitu kembali daripada segala yang tercela pada syarak kepada yang terpuji pada syarak. Itu makna taubah. Banyak makna taubah dari segi lughah, maknanya ar-ruju', kembali maknanya. Wal i'tirafu bi dzanbi wat taqsir. Dan mengiktiraf dengan kesilapan dan kekurangan, dosa dan kekurangan. Wa talabus satri minal maula al-qadir. Jadi dalam taubat kalau diletakkan dengan ta'rif ini, padanya terdapat ar-ruju', dan padanya terdapat al-i'tiraf, dan padanya terdapat talabu as-satr, minta perlindungan daripada Allah, daripada Maula al-Qadir, ini Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan yang memimpin hamba ini yang maha kuasa. Fa talaba subhanahu taubata minal jami'. Allah Ta'ala menuntut taubat ini daripada semua, untuk kita bertaubat. Waktu Allah Ta'ala sebut wa tubu ilallahi jami'a, digunakan dengan wawul jamaah, tubu ilallahi jami'a. Kenapa diperlukan dengan taubat ni? Karena kita memerlukan. Bukan Allah memerlukan taubat kita, tapi kita yang memerlukan taubat tersebut. Liwuqu'iz dzambi wa taqsiri wal ghaflati minhum, karena banyak berlaku dosa, kekurangan, kelalaian daripada manusia. Karena manusia an-nas ini, kata akarnya juga diambil daripada an-nisyan, banyak lupa. Dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu daripada Sayyidina Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, kata beliau, taubatul awam minaz dzunub. Taubat orang awam ni daripada dosa. Wa taubatul khawasi minal ghaflah. Dan taubat orang-orang yang khusus, iaitu para wali Allah Ta'ala dan kekasihnya, adalah daripada ghaflah. Maknanya orang yang macam kita awam,
Kita bertaubat dengan dosa yang kita buat, taksir, kekurangan yang kita lakukan. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa lidah kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa hati kita. Manakala ahlullah, ahlul khawas, dosa mereka daripada kelalaian. Lalai sahaja walau sedetik dikira dosa. Faham? Fama balukum bidzunub, lebih lagi lah. Dosa lebih lagi mereka akan tinggalkan. Hatta kelalaian daripada mengingati Allah pun mereka akan bertaubat dengan dosa-dosa tersebut. Dan kemudian disebut ianya merupakan pintu utama untuk kita sampai kepada Allah. Sebab orang yang nak sampai kepada Allah perlu kepada dirinya ataupun untuk sampai ke hadrah al-muluk, kepada hadrah ataupun ke hadrat diraja, maka perlu bagi mereka membersihkan dulu tubuh badan mereka. Kalau kita dijemput waktu kita masih lagi berkebun, badan penuh dengan peluh dan juga selut, kemudian dijemput untuk ke istana raja, bagaimana sikap kita pada waktu tersebut? Sudah tentu orang tadi akan menghiaskan dirinya terlebih dahulu, mandi, bersihkan dirinya, kemudian dipakai dengan pakaian yang cantik, kemudian barulah bergerak menuju ke istana. Karena dianggap kurang adab ketika mana dia pergi kepada raja dalam keadaan dirinya tidak menjaga daripada busuk dan juga kotoran. Al-isra' sahaja tidak memadai, cepat saya tidak memadai kalau tidak ada jalan atau tidak ada adab. Kembali kepada Allah itu bagus, tapi tidak ada adab, ini akan diharamkan daripada masuk. Murid ketika cepat untuk berkhidmat kepada guru tetapi tidak beradab ketika mana berkhidmat, maka dia akan diharamkan daripada khidmat. Faham? Jadi cepat saja tidak diiktibar. Yang diiktibar pada waktu ini adalah husnul tadbir. Bagaimana hamba tadi baik pada susunannya dan juga baik pada percaturannya ketika ingin masuk ke hadratillah. Maka yang diajarkan oleh para ulama adalah dengan mendahulukan taubat. Maka ini mengambil tempat at-takhalli, yaitu membersihkan diri daripada perkara yang tidak baik, dan kemudian barulah tahalli, mensiapkan dan menghiaskan diri dengan yang indah, dengan akhlak yang mulia. Kemudian barulah akan mendapatkan tajalli, yaitu Allah akan menyemparkan ataupun mencampakkan sir asrar-asrarnya di dalam hati murid tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, yakni yang banyak bertaubat, yang sering bertaubat. Karena jadi tawwab atau wazan fa'al dengan makna kasratut taubah, banyak taubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana dia selalu bertaubat, Allah mencintai. Bila mencintai hamba tersebut, bermakna hamba ini diberikan taufik dan akan dimasukkan ke dalam jannatul ma'wa, masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam. Dan kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab tu kita kata tadi disebut, kata tidak mesti dengan segera sahaja. Nah, tak mesti dengan segera, tapi dengan adab, dengan yang sepatutnya, dengan cara yang betul untuk kita bertaubat kepada Allah. Karena itu adab ataupun rukun-rukun taubat ada 3 dan 4 tambahannya kalau kita berkait dengan Bani Adam. Yang pertama adalah dengan an-nadam, menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, tarkul ma'siyati fil hal, meninggalkan maksiat itu dengan segera, waktu itu juga ditinggalkan. Wasalis at-tasmimu wal azmu ala alla ya'ud ila mithli ma amila minal ma'asi. Dia tidak akan kembali semula kepada dosa tersebut, berazam tidak kembali semula kepada dosa yang dilakukan. Kalau berkait dengan anak Adam ditambah satu lagi, yaitu dengan cara mengembalikan mazlamah, raddul mazlamah ila sahibiha, kepada tuannya. Jadi barang yang kita rampah, kalau zalim yang kita lakukan, dibagi semula kepada tuannya. Dan yang kedua, au tahsil bara'ati minhu, ataupun mengambil daripada tuan pemilik tersebut dengan diminta redha dan halal dengan apa yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu disebut dalam hadis, man kana li akhihi 'indahu madlamatun min 'irdihi aw syai'un min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu liyawm. Siapa yang bagi saudaranya ada kezaliman yang dia lakukan atau dia ada ambil pada hak peribadinya atau maruah dirinya, maka hendaklah dia minta halal kepada orang tersebut
qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham, tak berguna lagi maknanya. Iaitu di mana? Di akhirat. Tak berguna lagi duit kita. Dan kemudian disebut in kana lahu amalun salih uqidha minhu biqadri madlamatih. Kalau dia ada amal salih, maka amalannya yang akan jadi galang gantinya. Dia kena ganti balik dengan amalan tersebut, dan dia akan bagi amalan dia kepada orang yang dia zalimi. Wa illam takun lahu hasanatun uqidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau kata dia tidak ada kebaikan pula, maka dosa orang tadi pula akan ditanggungkan kepadanya. Diambil dosa orang tadi, ditanggung kepadanya. Jadi ini tidak bercanggah dengan ayat Allah wala taziru waziratun wizra ukhra. Karena asbabun nuzul bagi ayat tersebut adalah berkait dengan kisah yang lain. Jadi tidak seorang tadi menanggung dosa orang lain. Ini macam mana pula ni kena tanggung dosa orang lain? Adakah bercanggah dengan ayat Quran tadi? Tidak bercanggah. Kenapa? Karena ayat tadi diturunkan untuk Walid bin Mughirah yang telah menyebutkan kepada para sahabat Nabi SAW untuk mengikuti dia. Tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, ikuti aku akan tanggung dosa-dosa kamu semua. Kalau kamu ada dosa, tanggung, kata dia. Maka turun ayat Allah wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu sendiri pun dah ahli dosa. Kamu sendiri dah kafir. Macam mana kamu nak tanggung dosa orang lain? Itu makna wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ini salah kalau digunakan pada orang baca tahlil, dibacakan wirid dan zikir, dihadiahkan kepada si mati, maka digunakan ayat tadi untuk menafikan kata seorang tidak boleh untuk nak bagi apa-apa kepada orang. Kalau dia buat jahat, maka jahat dia tu sendiri dia akan tanggung, dan dia kena hadap sendirilah dalam kubur. Ini orang yang putus harapan ni. Orang putus harapan ni dia akan menyesal nanti ketika mana masuk ke tempat yang dia perlukan harapan. Faham? Baik. Kemudian qala sallallahu alaihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Tengok, Rasulullah sendiri menunjukkan jalan kepada kita bahawa baginda Nabi bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah pada sehari semalam sebanyak 70 kali. Jadi adakah taubat Nabi sama dengan kita? Tak sama. Karena itu disebut oleh Al-Imam Zunnun Al-Misri, taubatu al-ghafil atau taubatul awam minal zunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Baik, adakah Nabi ghaflah? Alah. Nabi atas daripada khawas. Nabi tidak ghaflah. Sebaliknya dikatakan oleh para guru, antaranya Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, disebabkan kerana taubatnya Nabi merasakan taubat yang pertama baginda Nabi tadi berlaku kekurangan pada taubat tersebut bagi Rasulullah. Taubat Nabi sempurna, tapi itu pun Nabi rasa kurang, maka Nabi akan taubat pula yang kedua untuk taubat yang pertama. Dan Nabi akan taubat pula yang ketiga. Karena apa? Karena untuk menjabril, untuk menutup semula dengan taubat yang pertama dengan kedua. Kemudian taubat yang keempat untuk tutup taubat yang pertama, kedua dan ketiga. Begitulah seterusnya sampai ke 70, dan satu riwayat disebut 100 kali. Ini menunjukkan bahawa taubat Nabi dengan irtiqa. Kita pula taubat dengan benda yang rendah-rendah, Nabi taubat dengan benda yang tinggi. Dia tak sama. Siapa kata Nabi sama dengan dia, maknanya orang yang tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang ba'id an ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dikurniakan adab dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan oleh sebahagian ulama, bila mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila mana dikatakan oleh Nabi inni la yaghanu ala qalbi, ghain maksudnya yaghanu ala qalbi dengan makna apa di sini? Wa inni, kata-kata dalam Sahih Muslim disebut wa fi istighfar mi'ah marrah. Dia kata, Nabi kata berlaku ada sedikit macam kekacauan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan itu Nabi bertaubat. Baik, apa makna hadis tu? Wa dzukira Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah fi kitabih Lataifil Minan anna Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, bahawa Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili telah berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kata, aku telah melihat Nabi di dalam mimpi. Fasa'altuhu an hadzal hadis, maka aku tanya kepada Nabi tentang hadis ini. Innahu la yaghanu ala qalbi,
Innahu la yaghanu ala qalbi. Yaghan maksudnya macam ada berlaku gangguan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana gangguan tersebut? Faqali ya Mubarak. Tengok, Nabi panggil kepada dia dalam hadis, dalam mimpi dia, ya Mubarak, wahai orang yang diberi berkat. Dzalika ghainul anwar, la ghainul akhyar. Tengok, masya-Allah. Ini gangguan cahaya, bukan gangguan kekocauan dalam hati kita manusia biasa. Kita kalau dalam semayang tak khusyuk kerana gangguan keliling kita. Nabi, gangguan bagi Nabi adalah cahaya nur yang terlalu banyak sangat masuk, terganggu. Masya-Allah. Innahu ghainul anwar la ghainul aghyar. Masya-Allah. Wastighfaruhu sallallahu alaihi wasallam, maka istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah untuk apa? Imma tashri'un li ummati, untuk sebagai petunjuk kepada umat, au min zunubihim, ataupun daripada dosa-dosa mereka, fahum kasyafa'ati lahum. Di salah ada sebahagian saya baca syarahan yang mensyarahkan kitab ini, dia kata apa? Nabi-nabi juga tidak selamat daripada kesilapan. Mana? Baca kitab tasawuf, syarah pikut lain. Hasyalillah, itu bukan kalam ahli sufi yang sebenarnya, karena mereka tidak akan menyandarkan kekurangan dan kekurangan tadi kepada para al-kummal. Kita tu yang salah. Jadi ataupun kerana Nabi SAW daimul taraqqi, kerana Nabi selalu naik peringkat Nabi. Fa idza irtaqa min halin ila halin ra'a ma qablahu dhanba. Ketika Nabi naik ke peringkat yang seterusnya, Nabi melihat peringkat yang bawah tadi ni dani, rendah. Maka Nabi bertaubat dengan peringkat tadi. Karena orang yang diberikan oleh Allah dengan ketinggian, kalau dia kekal dengan jalan tersebut, maknanya orang yang qalil himmah. Maulana Syekh Ahmad Mamduh pernah mimpi jumpa Sayyidina Rasul, dan Nabi baca kepada beliau, sangatlah rugi orang yang boleh sampai kepada peringkat yang tinggi berhenti pada tahap ini sahaja. Syekh Ahmad cerita dekat saya, ini mimpi beliau. Nabi datang, waktu tu kata Syekh Ahmad, dia jadi rasa malas sikit nak hafal ada satu matan ni. Kemudian Rasulullah datang dalam mimpi. Rasulullah kata, rugilah orang yang boleh naik kepada peringkat yang tinggi kemudian kekal hanya setakat ini saja. Tentu juga talibul ilm, kita nak sampai kepada Allah, sama juga macam tu. Kalau boleh sampai lagi peringkat yang seterusnya, kenapa hanya kekal dengan kedudukan tadi sahaja? Fastaghfara minal halis sabiq, maka Nabi beristighfar dengan hal yang sebelumnya. Fa khauful muqarrabin minal anbiya wal malaikah khaufu ijlalin wa 'idham. Maka takutnya orang-orang yang dekat dengan Allah adalah takutkan dengan takut keagungan dan dengan kebesaran Allah. Min haibatin wa jalalil malikil allam, daripada kehebatan dan juga jalalnya Malikul Allam, yakni Allah Azza wa Jal. Maka kata musannif ataupun muhaqqiq ni, dia kata apa? Al-hurru takfihil isyarah. Orang yang merdeka cukup dengan dia dengan isyarat. Maka ni isyarat dia untuk apa? Untuk kita irtiqa kepada peringkat yang seterusnya. InsyaAllah esok malam kita akan sambung semula. Fa in aradta taubah fayanbaghi laka alla takhluwa min at-tafakkur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.